बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। तुसीं वेख रहे हो पंजाब इस वेले कोविड के संखेप ਜਿਹੇ अपडेट तो बाद पंजाब ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ पोलीटिकल सरगर्मियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ और ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ कि पार्लीमेंट के सैशन तो पहला पंजाब के मैंबर पार्लीमेंटा की किहो जी तैयारी है और पंजाब का सियासी माहौल वख-वख मसलियां ते किवें गर्म है। कंगना रनौत के बारे भी एक अपडेट साझा करांगे। सब तो पहला कोविड का अपडेट ले लीए। 14,10,759 कुल सैंपल पंजाब अज तक हो गए ने। अज तक के कुल केस 82,113 और 58,999 ठीक हो चुके हैं। सो बहुत वड्डी गिणती ठीक होने वालों की भी है। 20,690 एक्टिव केस ने, 544 ऑक्सीजन ते ने, 85 वेंटिलेटर ते ने, 2424 हुण तक दुनिया तो विदा हो चुके हैं। और कल शाम तक 1463 लोग साडे पंजाब च होर ठीक हो गए। लुधियाना च 396 ठीक होए, जलंधर च 125, पटियाला च 129, अमृतसर 142, गुरदासपुर 11, बठिंडा 119, संगरूर 43, पठानकोट 76, कपूरथला 87, फरीदकोट 41, मोगा 73, मुक्तसर 35, बरनाला 20, फाजिलका 13, फतेहगढ़ साहब 14, रोपड़ 17, तरनतारन 38, मानसा 69, शहीद भगत सिंह नगर 15। और कल शाम तक ही 70 लोग होर दुनिया तो विदा हुए ने। अमृतसर 6, बठिंडा 1, फरीदकोट 1, फतेहगढ़ साहब 3, फिरोजपुर 14, गुरदासपुर 5, हुशियारपुर 6, जलंधर 5, कपूरथला 5, लुधियाना 11, मोगा 1, शहीद साहिबजादा अजीत सिंह नगर 2, मुक्तसर 1, SBS नगर 1, पटियाला 6 तो संगरूर 2। और कल शाम तक ही 2499 नवे पॉजिटिव केस भी आए सी पंजाब च। लुधियाना च 307, जलंधर च 261, पटियाला च 387, अमृतसर 281, मोहाली च 408, गुरदासपुर 40, बठिंडा 99, हुशियारपुर 88, संगरूर 81, फिरोजपुर 28, पठानकोट 98, कपूरथला 58, फरीदकोट 31, मोगा 23, मुक्तसर 65, बरनाला च 11, फाजिलका 27, फतेहगढ़ साहब 51 नवे केस ने, रोपड़ च 100, तरनतारन 20, मानसा 29 तो शहीद भगत सिंह नगर 13। और पंजाब च सारे जिलों के एक्टिव केस मैं जल्दी दसूँगा। लुधियाना च 1480 एक्टिव केस ने, जलंधर च 2449, पटियाला च 1998 एक्टिव केस ने, अमृतसर च 1561, मोहाली च 2725, गुरदासपुर 1394, बठिंडा च 1386, हुशियारपुर 1010, संगरूर च 438, फिरोजपुर च 662, पठानकोट 748, कपूरथला च 599, फरीदकोट 676 एक्टिव केस ने, मोगा च 508, मुक्तसर च 658, बरनाला च 413 एक्टिव केस, फाजिलका 413, फतेहगढ़ साहब 238, रोपड़ च 431, तरनतारन च 349, मानसा च 354 तो शहीद भगत सिंह नगर च 200 एक्टिव केस। कुल पंजाब च 20,690 एक्टिव केस ने जिहड़े कि इस वक्त कोविड केयर सेंटरां च ने या हस्पतालों च ने या घर की आइसोलेशन च। तो हुण सियासी सरगर्मियां वल दा रुख करदे हां। पंजाब दे विच सियासी माहौल पूरी तरह नाल एक वारी फेर गरमा गया है और वख-वख सिख जथेबंदियां ने SGPC खिलाफ मोर्चा खोलिया है। सिख जथेबंदियां नूं प्रशासन अते SGPC टास्क फोर्स ने भी कल रोकिया। असल च पावन स्वरूपां दे मामले विच सिख जथेबंदियां वल्लों अमृतसर श्री दरबार साहब विच मंजी हाल दीवान विच प्रदर्शन किया जाना सी, लेकिन SGPC की टास्क फोर्स के कई एजेंसियां अते पुलिस प्रशासन वालों सिख जथेबंदियां नूं मंजी हाल दीवान विच नहीं जाण दिता गया, जिस तो बाद सिख जथेबंदियां अते सिख जथे SGPC की टास्क फोर्स विच नाराज़गी की स्थिति बनी, जिस तो बाद SGPC की टास्क फोर्स वालों सिख जथेबंदियां नूं अंदर आउण की इजाज़त दे दी गई, जिस तो बाद कई सिख जथेबंदियां वालों SGPC के दफ्तर के बाहर बैठ के शांतमई तरीके नाल प्रदर्शन किया गया अते वाहिगुरू का जाप किया गया। सिख जथेबंदियों का कहना सी कि जिन्नी देर तक उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लापता हुए स्वरूपों का हिसाब नहीं दे देंगे उन्नी देर तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे, पर यह प्रदर्शन शांतमई रहेगा। संस्था जी अपना काबज ना समझे, असी गलबात करने वास्ते आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर होर कोई दूजी गल नहीं करांगे। मेरी सारी संगत नूं बेनती है कि आपो अपने फर्ज समझते हुए आपां इन्हां नूं केवल गुरु ग्रंथ साहब जी जिहड़े पवित्र स्वरूप 328 नहीं 328 तो वध सकते हैं उन्हां दा हिसाब पुछना ते ਜਿਹੜੀਆਂ प्राइवेट अंबरसर दे विच प्रैसां लगियां ने ਉਹ पूर्ण तौर ते बंद कराउणीਆਂ ने। भाई साहब जी नहीं बिल्कुल वेखो असीं किसी भी तरह का कोई टकराਅ नहीं करन आए। असीं इत्थे आए हैं बिल्कुल शांतमई तरीके दे नाल सवाल करन दे वास्ते, क्योंकि ਜਿਹੜੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल करिए तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसी की जगीर नहीं हैगी निजी, ये खालसा पंथ की निजी जगीर है। खालसा पंथ ने इन्हूं कुर्बानियां ने बनाया। अज जेकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई खामियां ने कोई घाटा ने, संगत उठ के ये सवाल कर रही आ
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਢੀਂਗੜਾ ਕੌਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੰਸਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ 2 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੁੱਝ ਜੂਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਸ ਮੰਡੀ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਬਦਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰੱਖੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਧਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰੀ ਸੋਬਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਕੀਲ। ਇੱਥੇ PIL ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SC ST ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ, ਜੇ ਅਰਾਊਂਡ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ PIL ਫਾਈਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 5 ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਈ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਨੇ, N95 ਮਾਸਕ ਤੇ ਆ ਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।